يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا مقيت حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رعوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واغفرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العافية والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وافنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاشي العظام لحما ومشرعا بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اجلس لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتحب لنا بها ما وعبده للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسهر وعين ثم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة اللهم كل سوء عاجل وعاجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة
يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابة له ظاهرا وباطنا في حافظ وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، جد لك وجعتي أجل بغصي يا عديم يا الله. سخر الأسباب ودلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكيد وكل ضاغ مارد حاسد معاند بحق سر الضاصم يا الله. عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجدت لك وجحتي أجل بغصي عديم يا الله. سخر الأسباب ودلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكيد وكل ضاغ مارد حاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. عمدتي عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب ذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب نصر منك يا كريم يا الله. رد كيد الكائد كل ضاغ مارد وحاسد معاند بحق سر الطاسم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحين، ونوينا مثل ما نوى سيدي وحبيبي الإمام علي بن محمد الحبشي، ونوينا مثل ما نوى شيخنا الحبيب عمر وجميع المتقدمون في هذا المسجد. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال صلاة حفظ ربنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دلالة على الهدى والخير اتقاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، المائدة 21. وقال رضي الله عنه لدى الخميس ببيته السيد صالح الجنيدي عالم عامل قدم إلينا، وهو والسيد أحمد بن محمد الحبشي،
وكلاهما أميان لا يعرفان، فجلسا في الرباط ففتح عليهما وأقبلا على العمل. فأما السيد صالح وفد على ربه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وأما السيد أحمد بكي على عمله وطاعته، وقال رضي الله عنه: وأهل الرباط كلهم على طريقة حميدة ما تنطق بأحد منهم من هو مقبل على الطلب، ومنهم من هو مقبل على الحفظ القرآن وملازمة تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ومنهم من هو مقبل على ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من هو مقبل على العمل وملازم المحراب، ومنهم من هو باذل وقته للتعليم. الشيخ محمد باتويح يسهر الليل كله في رمضان قابل التفسير ويذاكر الطلبة، ولا يجلس واحد عنده إلا ويقوم وهو فقيه. وأود الطلبة لا يحضرون، وأود الطلبة يحضرون الإحياء عنده بيستفيدون جم. الله يفتح علينا وعليهم فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل. قال رضي الله عنه مخاطبا السيد محمد بن سالم وحسين بن عبد الله العطاس: ما عد نتسلى في هذا الزمان إلا بذكر الحبيب أبي بكر وذكر ولد عدنان. لما وفدت لزيارة الحبيب أبي بكر ومعي أحمد بن علي مكارم أمليت هذه القصيدة: بدا لي ثغر حبذا لك من ثغري فأزري بنور الشمس والنجم والبدر. ولما وصلت عند الحبيب أبي بكر قرأتها عليه فابتهج بها. ولما وصلت إلى قوله فيها: قصدتك يا ذا العلم والفضل زائرا أريد قران لي منك فضلا به تجري، قال: وجب القراء يا ولدي. وقال: شفنا احتصرت على قصيدتك التي أرسلتها لي من دريم لأنها ضاعت علي، وقد عنيت حسن بن علي يتخبر عليها فلم يجدها، وبقيت الحسرة معي عليها حتى أتيتني بهذه القصيدة أذهبت حسرتي على تلك. في آخر مجلس مضت مع الحبيب أبي بكر إذا حرك الحبيب شفتيه وأملى علينا من علمه الطريق العذب ما عد نوديه يسكت، ولا عد أشتهي طعام ولا شراب، بل لو خيرت بين الجنة ونعيمها ومجالس الحبيب أبي بكر لاخترت مجالس الحبيب على النعيم الجنة، وأود بالدهر كله يعبر في ذلك المجلس. من رأى ذلك الوجه الصبيه وطلعة الهاشمية ما عد ودى يفرقها، ولا استطاع فراق الحبيب طرفة عين. ولما قدمت عليه قال لي: يا ولدي شفنا أرعاك من يوم خرجت من سيبون إلى أن وصلت. وقال رضي الله عنه الحبيب أبي بكر: محبة أتباعه له محبة قوية. الله يعيد بركات تلك المجالس علي وعليكم، الله يرزقنا محبته ويحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة. فإنه قال: أهل الموقف كلهم يتمنون أن يكون مع أصحابي لما يرون ما لأصحابي من المنزلة عند الله. وقال: ما يحبنا إلا صالح ولا يحبنا إلا سعيد. الله يجعلنا وإياكم من المحبين له. والحبيب أبي بكر خلف أتباع من بعده كلهم صالحين، وكنا إذا اجتمعنا نتسلى بهم، وكل واحد بيدي ما وقع له من الغرائب مع الحبيب أبي بكر. وقال رضي الله عنه: جلست مع باكوب وقص علي ما وقع له مع الحبيب أبي بكر من ذلك قصة سبحة. قال: دخلت على الحبيب أبي بكر فإذا بسبحة حقه تذكر الله وحدها. وقال رضي الله عنه في بعض وصاياه: اعلم أيدك الله بتعييد من عنده أن الأصل المحكم أساسه والنور المضيء في حندس الظلام نبراسه هو الفناء في الشيخ. وأعني بالفناء في الشيخ أن يشهد المريد في المرتبة التي ليس فوقها إلا درجة النبوة، فالفناء في الشيخ يوصل المريد إلى مراتب عالية. والمريد الصادق في محبة الشيخ تظهر فيه آثار الوراثة حالا. وأما الذي يضم ويضيع في محبة الشيخ ما بيخيب، لكن الوراثة ما بيدركها. وأما النفع ينتفع به على قدر محبته. وقال الشيخ أبي بابا مخرمة: فقام لا بصدق شخص فما شفى
غليلا وكم نال الصدوق وقد ركت وكم قد رأينا من حبان مخيل أشار بأيدي الصدق فاستأثر الأسد وذي نجدح مشهورة وشجاعة لقلة حفظ الصدق من أرناب شرط فكم قائلا بالصدق واعمل به وكن عليه وساير من به جد واجتهد جد واجتهد ولكن عين الصدق في المحبة. قال الحبيب عبد الله مضى الصدق وأهل الصدق يا سعد قد مضوا ولا تضربن الصدق من أهل ذا الزمن فليس لهم صدق ولا يعرفونه قد ارتكبوا في لجة المين والدرن. وقال الله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Maidah jamuan yang ke-21. Ini di sini luar biasa Al-Habib Ali dalam majelis ini kelihatannya banyak membahas tentang gurunya yaitu Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ya. Tapi sebelumnya beliau mengatakan ada dua murid beliau Al-Habib Ali namanya Saleh Al-Junaidi dan juga Said Saleh Al-Junaidi dan juga Said Ahmad bin Muhammad Al-Habashi. Dua orang ini datang belajar sama Habib Al-Habsyi dalam keadaan datangnya itu nggak bisa menulis, nggak bisa baca. Tapi dengan berjalannya waktu, subhanallah, beliau menjadi orang alim dan menjadi orang luar biasa. Yang Sayyid Saleh kemudian meninggal dan kemudian Sayyid Ahmad Al-Habsyi terus istamir ala ta'at, terus jalan sampai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa. Ribat atau tempatnya Habib Al-Habsyi Ribat ya. Itu Ribat itu tempat ikatan, mengikat. Yang sekarang populernya adalah tempat ta'lim, tempat belajar, itu Ribat. Tidak keluar dari ribatnya Habib Al-Habsyi kecuali kebanyakan dan di antara mereka adalah wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah. Bahkan di antara mereka banyak yang kutub, aktor, kutub. Itu banyak. Dan luar biasa. Beliau mendapatkan seperti itu karena keterikatan beliau dengan gurunya dan juga dengan baginda Nabi Muhammad. Orang kalau dia itu terikat dengan gurunya, kalau dekat dengan gurunya, berhubungan dengan gurunya, lalu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena yang menyampaikan kita ke Rasulullah SAW adalah guru kita. Dirasakan atau tidak dirasakan, diketahui atau tidak diketahui, seperti itu. Yang menyampaikan itu kuncinya kita kepada Rasulullah SAW adalah guru kita, dan kuncinya kita kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Kalau dari awalnya aja sudah putus, ya nggak bisa sampai-sampai. Laula murabbi ma'aruftu rabbi, itu karena wasilahnya untuk ke Allah ya, dari gurunya ke Nabi Muhammad ke Allah Subhanahu wa taala. Wahakala. Kalau sudah sama gurunya aja sudah keputus, ya sudah hilang. Dan biasanya yang mutus itu bukan guru, tapi yang mutus itu murid. Innamal mufaraqah minal ma'mum. Yang namanya mufaraqah itu dari makmum, bukan dari imam. Imam sholat Allahu Akbar, saya mufaraqah, gak bisa. Begitu juga antara guru dengan murid. Mufaraqahnya itu banyaknya dari murid. Guru gak mufaraqah, murid yang hilang. Lah kalau murid sudah hilang, itu seperti seorang anak kehilangan bapaknya. Dia akan bingung jalan menuju Allah. Bingung semuanya. Dan tidak ada orang yang bisa lancar perjalanannya, dunia, barzakh, akhirat sampai surga kecuali lewat gurunya. Lewat gurunya. Baik itu gurunya wali atau bukan wali. Karena begitu menjadi guru, itu sudah dapat perhatian dari Allah SWT. Dapat perhatian dari Rasulullah SAW.
Ya. Nah, kita semuanya ini santri, ya, kita semuanya santri, murid kita ini semuanya. Ya. Wah, kata. Ya. Luar biasa ya, mengkisahkan tentang Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau ini Habib Abu Bakar ini banyak karomah. Beliau itu sampai diantaranya beliau pernah mengatakan Habib Abu Bakar. Siapa yang nggak tahu Habib Abu Bakar? Ini ceritanya Habib Abu Bakar. Ya, Habib Al-Habsyi itu ketemu pertama kali dengan Habib Abu Bakar. Ini isinya karomah semuanya. Untuk orang yang percaya karomah, ahlan wa sahlan. Nggak percaya karomah, ya terserah. Karena karomah itu disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis. Ya. Sahabat punya karomah, orang soleh punya karomah. Ya. Yang nggak percaya karomah, ya, panutannya punya karomah, ya, repot. Syekh Ibn Taimiyah punya karomah, Syekh Ibn Katsir punya karomah, ya, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi punya karomah. Nah terus kemudian begitu kita dinisbahkan ke ahli sunnah wal jamaah, nggak ada karomah, kan aneh. Nah ini, nah kita nggak peduli karena karomah hak, karomah itu hak. Kalau nggak ada karomah, apa yang mau diadu? Ya. Giliran terus terang aja. Giliran orang Nasrani mereka mengatakan fulan, sen, santa ini, santa itu punya kelebihan luar biasa. Ya. Terus kemudian suhu ini, suhu itu. Kemudian pendeta ini, pendeta itu. Begitu kita masuk ke Islam, Islamnya mengatakan bahwasanya fulan, ya imam fulan, syekh fulan dan lain sebagainya punya karomah. Yang ribut membatalkan karomah adalah orang yang ngaku Islam. Sayyidina Umar bin Khattab itu duduk, ini semuanya keliling para sahabat. Dia Amirul Mukminin duduk. Duduk itu ngadep ke sana. Loh yang dihadepi apa? Beliau itu ngadep membelakangi kiblat kayak ini, yang ngadep sana. Terus kemudian beliau mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal," katanya. Kata Sayyidina Umar. Bukan Nabi Sayyidina Umar. Sahabat Rasulullah SAW, iya. Ternyata Sariyah itu ada di daerah negeri Persia atau Romawi. Jauhnya itu dari Madinah ke sana, nggak bakal kelihatan. Mungkin ke sini sampai kali nggak ketok. Ini jauhnya sampai situ, teman-teman ya Sariyah Jabal, bingung satu masjid. Loh, apa ini? Ada apa ini Umar Amirul Mukminin? Ya. Dan Sariyah namanya orang itu. Sariyah itu ada di sana, dengar suaranya baginda Sayyidina Umar bin Khattab, dengar. Langsung melihat jabal, langsung lihat gunungnya. Ternyata apa? Di gunung tersebut kelihatan pasukannya orang-orang kafir, orang-orang Romawi atau Persia. Loh ini kan karomah. Sayyidina Utsman bin Affan duduk, nggak taunya ada satu orang datang. Lalu Sayyidina Utsman mengatakan, "Aku melihat di matamu adalah mata penzina atau mata yang telah berbuat zina." Kaget. Orang tadi ngomong, ya Amirul Mukminin, apakah ada wahyu ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah ada wahyu lagi gitu. La innama firasatul mu'min. Ini cuma firasatnya orang mukmin. Ternyata orang tadi itu ketika perjalanan mau ke masjid, ya, nggak sengaja matanya itu melihat satu orang cewek perempuan. Kok perempuan tadi itu agak kelihatan auratnya? Itu Sayyidina Umar langsung tahu, Sayyidina Utsman tahu. Dan lain banyak karomah-karomah. Setiap masa ada karomah. Setiap masa ada walinya. Yaqulu qaumun an hudahum dallu qad uddimu fi aslina wa qallu wa kullahum qalla walakin jallu an antarahum a'yunul juhal. Oh mereka wali enggak ono ini udah wali ada. Kalau wali enggak ada, Al-Qur'an batal ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Repot. Sampai akhirnya akhir zaman mulai tergerus yang namanya karomah. Saya dulu kecil diceritain karomah seakan-akan itu seneng, itu bikin semangat. Bahkan dulu kakek saya itu punya, Habib Muhammad bin Zaid itu punya Jami'ul Karamatul Auliya terjemahan 2 jilid itu, dari 1 terjemahan. Saya duduk bocor, asik, seneng bocor itu. Itu mungkin saya waktu itu masih SD. Bocor itu seneng.
Enggak ada pikiran, mosok ngene, enggak ada. Dan semakin itu dan jelas sudah. Itu karomah. Yang enggak paham karomah berarti ya wa kullahum kalla walakin jallu an antarahum ayunul juhali. Ya, jelas karomah itu jelas nyata, wali nyata jelas. Yang enggak bisa melihat itu adalah mata-mata orang-orang yang bodoh, kata Imam Abdurrahman bin Faqih. Ini Habib Abu Bakar bin Abdul Latas. Beliau sampai mengatakan maqamku ini law wazza'tu 'alal mu'min fid dunya. Kalau saya muslim di dunia, kalau saya bagi makom saya ini untuk orang muslim yang ada di dunia ini, la sahru auliya wa ana qutbuhum. Maka mereka semuanya jadi wali, saya masih tetap jadi pemimpinnya katanya. Jadi beliau itu pernah datang ke kota Syihr. Ini cerita luar biasa, ma'ruf di sana ya. Suatu ketika ada satu orang model nggak percaya wali. Datang ke rumah satu orang, di situ ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Latas. Apa itu wali yang Abu Bakar Latas itu apa ini? Kata Habib Abu Bakar Latas, ya fulan, kalau kamu pengen tahu kalau kamu pengen tahu, engkau bakal dapatkan saya ada di setiap rumah orang di kota Syihr ini. Kota Syihr itu ya pesisir, ya. Lumayan besar. Kau akan dapatkan saya ada di dalam setiap rumah yang kau datangi di kota Syihr ini. Begitu benar iya. Keluar orang tersebut minta supaya rumah dikunci. Pengen buktikan ini pokoknya. Lari ke rumah tetangganya dibuka. Abu Bakar bin Abdullah Latas maujud ada kata. Ini kata dia. Ditolak lari lagi sampai 10-20 rumah semuanya ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Latas. Balik akhirnya. Dan itu wali Allah semuanya gitu. Bukan semuanya, banyak yang punya karomah luar biasa. Dan ini ada karomahnya salah satu daripada wali Songo yang kayak gitu. Sunan Bonang. Sunan Bonang itu orang setiap tikungan, setiap belokan, ketok Sunan Bonang. Loh kok nari ini? Muter, loh kok gini? Balik lagi, kok gini? Kok gini? Itu sering seperti itu. Itu Sunan Bonang. Dan para wali-wali Allah banyak yang luar biasa. Ya. Nah, kita orang ini dianu jadi kayak bungsu gitu. Kalau akhirnya karomah itu hilang, bungsu. Jadi kayak apa ya? Kayak gak ada artinya akhirnya. Kayak wali itu opo, kayak gak ada nilainya. Ya. Dan itu nyata sudah, nyata. Lalu kemudian Habib Abi Bakar bin Abdullah Latas ini termasuk gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi dan guru orang sezamannya. Beliau mastur, nggak banyak orang tahu. Nah, di antaranya itu apa? Di antaranya itu ya, ada seorang yang bernama Muhammad Batweh. Bukan. Ada seorang yang mengkisahkan tentang tasbihnya Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah Latas. Ada seorang namanya Baku. Beliau menceritakan tentang kejadian bersama Habib Abi Bakar. Itu diantaranya itu tasbihnya Habib Abu Bakar itu tusabbih atau tadkurullah. Gerak sendiri, kayak ada yang kayak bertasbih sendiri. Nah itu kalau orang soleh itu kayak gitu. Seperti halnya Al-Hallaj. Dan itu Al-Hallaj itu orang yang manunggaling kawula Gusti. Wahdatul wujud. Kalau di Indonesia ini ya Syekh Siti Jenar itu yang paling terkenal. Ada yang mengatakan namanya julukannya Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar. Itu beliau Al-Maghribi. Beliau dari Maghrib. Nah, kemudian beliau itu wali min auliyaillah, bukan orang biasa, wali min auliyaillah. Nah, itu di Indonesia penganut wahdatul wujud.
Beliau memang dihukum i'dam, dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Itu sering saya sampaikan. Beliau itu zamannya Wali Songo. Zamannya Wali Songo itu para Wali Songo dakwanya itu mengenalkan orang kepada Allah, mengajak ibadah kepada Allah. Disebut Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Nggak taunya Syekh Siti Jenar di sana wahdatul wujud. Ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Akhirnya akhirnya nyembah tanpa disadari. Loh, beliau nggak sadar karena sudah wahdatul wujud itu menyatu dengan Allah, kan seakan seperti itu. Karena apanya? Karena cintanya. Karena cintanya luar biasa. Akhirnya jadi hukum mati. Nah, Hallaj itu seperti itu, Al-Hallaj. Itu dihukum mati. Ketika dihukum mati tangannya dipenggal, dipotong, plak, tangan itu bergerak. Allah, 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 nyebut tangannya. Tangan satu-satunya lagi dipegang, nyebut lagi. Kakinya dipotong dua, plak, tangan kakinya itu juga berzikir. Sampai akhirnya ketika dipenggal dia itu, plak, dipenggal, darahnya nyiprat itu berbentuk lafzul jalalah. Loh itu mau nggak mau ya apalagi kalau Allah punya kehendak, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu bukan perkara yang susah untuk Allah, bukan perkara yang sulit, gampang itu. Iya. Dan ada dari antara guru kita itu, kalau sudah di antara guru kita, itu yang saya tahu dia itu pernah diserai tasbih sama salah satu santrinya. Ketika mau zikir, kok taunya ketika zikir itu sekali tasbihnya cetak pecah. Jadi tasbih 100 itu kari piro. Gara-gara mungkin halnya ya. Kalau halnya seperti pecah. Kayak gitu wibawanya zikir. Nah, lalu kemudian ini membahas tentang guru beliau Habib Ali Al-Habsyi. Kalau sudah dijelaskan tentang atau dibacakan tentang beliau itu, beliau itu seakan-akan ya Allah sudah hilang hisnya, rasanya itu hilang, nggak sadar, kayak nggak sadar. Kalau diceritakan tentang Al Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya itu, sampai beliau itu mengatakan saya itu menikmatnya kalau sudah duduk sama guru saya Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kalau ditawari surga saya nggak mau. Karena apa? Ini nikmat sudah. Ditawari surga saya nggak mau, mending ini sudah. Enggak ono sing kayak gini. Susah ini benar-benar sudah menyatu sama gurunya baru ya. Nah, kita orang terus. Ini beliau sampai dikatakan ya. Dikatakan di sini. Ya akhir majlis yang luar biasa bersama Al Habib Abu Bakar. Beliau kalau sudah menggerakkan dua bibirnya, kata Al Habib Al-Habsyi, dan kemudian memberikan kepada ilmunya yang luar biasa segar dan fresh seperti itu, saya nggak kepingin beliau itu diam sudah. Ayo terus no. Ya. Dan saya sampai rasanya itu nggak kepingin makan, saking nikmatnya itu. Nggak kepingin makan, nggak kepingin minum, pokoknya enak, ini sudah sedap gitu. Kebalikannya kita lah ibaratnya ya. Saya guru ini ngomong, guru ini utara, kapan mandeki? Kapan mari ini? Ayolah mangan, lah ngombe kayak gitu. Ayo, udah mari. Kalau ada MC enggak, ojo sampai mandek. Kita gitu. Beda. Ojo sampai mandek. Kapan mandeki? Luar biasa ya. Wah kata beliau sampai mengatakan, kalau saya disuruh milih antara surga dan nikmatnya serta majelisnya Habib Abi Bakar, saya pasti memilih majelisnya Habib Abi Bakar daripada nikmatnya surga. Dan saya rasanya kepingin sepanjang hidup semuanya itu saya pakai untuk duduk di majelisnya Habib Abi Bakar. Ini luar biasa. Makanya beliau itu mendapatkan futuh dari Habib Abu Bakar, tidak ada futuh seperti futuh yang didapatkan oleh Habib Ali Al-Habsyi dari Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas.
Dan guru ya, namanya guru kok luar biasa. Ya, saya nemui satu orang ini, ya kalau dibilang khidmah sama gurunya ya nggak tapi, bukan kenceng ngono khidmahnya ya. Tapi kalau gurunya perlu dia datang kayak gitu lah. Artinya nek perlu teko, nek tidak perlu gak teko. Suatu ketika orang tersebut kena penyakit yang aneh, sakit yang aneh. Badannya itu sampai panas, menggigil dan lain sebagainya, sampai dikasih obat ya gak mempan dan lain sebagainya. Sampai dia itu periksa juga, karena dia periksa juga nggak ketemu opoloroi, cuman dia kayak enak semuanya pokoknya. Pada malam harinya dia tertidur mimpi, ternyata mimpi gurunya. Ketika mimpi gurunya, orang tersebut itu seakan-akan diserang oleh banyak, diserang oleh kayak dukun, apa. Lalu kemudian terlihat gurunya. Oh, dia nggak nyangka kok guru itu ngono, padahal biasa, anggapannya mungkin biasa. Tapi kok tiba-tiba di dalam mimpinya itu gurunya tadi itu menahan itu semuanya. Ditangkisi kabeh, dukun-dukunnya dan lain sebagainya. Subhanallah, pagi-pagi bangun kayak nggak ada lorong nek. Sehat walafiat, buger, kayak nggak ada bekas sakit ataupun rasanya sakit apa nggak ada lagi. Semenjak itu tahu Allah kalau ingin menampakkan gurunya orang itu ya kayak gitu mungkin caranya orang. Ada guru kita Al-Habib Alwi Al-Habsyi, ya, guru kita Al-Habib Alwi Al-Habsyi Solo. Beliau itu bercerita sama saya pengen ngelihat makom gurunya. Setinggi apa ini makom gurunya, pengen tahu dia. Waktu itu gurunya juga masih nggak terlalu tua, masih muda lah ibaratnya, masih belum 40 tahun ada. Pengen tahu. Akhirnya pas malam hari itu dia ngelihat gurunya itu tingginya kayak gunung, sedangkan beliau kelihatan kecil. Kaget, nggak kelihatan itu, atasnya itu nggak kelihatan. Lalu pas musafahah pagi-pagi itu pas ketemu sama gurunya jabat tangan, itu gurunya langsung ya Alwi, araft, ya Alwi, terus ngerti kan? Kaget itu, ngerti itu kondi. Ada cuma dalam hati aja ngomongnya tapi ketahuan. Itu gurunya. Guru itu kayak gitu. Berapa banyak guru murid itu menjadi aman, menjadi sukses, menjadi luar biasa gara-gara gurunya disadari atau tidak disadari. Keterkaitan sama guru. Ada satu orang teman kita itu dia itu majelisnya luar biasa. Salah satulah, saya nggak nyebut namanya. Dia itu majelisnya luar biasa. Banyak yang hadir, kemudian sukses, semua donaturnya luar biasa, ininya luar biasa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya muncul sesuatu luar biasa, majelisku gede. Memang bukan ngomongan tapi seakan-akan disandarkan ke dia. Ini majelis sukses ya gara-gara aku. Ngomong kayak gitu. Semenjak itu berkurang sampai itu majelis bubar. Dari yang hadir puluhan ribu sampai habis, baru dia sadar. Bahwasanya itu majelis besar ya gara-gara gurunya. Bukan gara-gara dia tapi gara-gara gurunya. Sebab gurunya, karena melimpahkan semuanya kepada gurunya, jadinya besar. Tapi ya murid kayak gitu, kalau murid tinggalkan gurunya hancur. Itu sudah banyak terbukti. Ya. Salah seorang murid daripada Imam Abdullah bin Umar Syatili, beliau walim. Muridnya ini juga alim. Akhirnya murid itu berangkat keluar majelis dakwah. Waktu itu keluar dakwah luar biasa, orang iqbal, orang maju, diterima oleh orang ini semuanya. Lalu dia merasa sudah
sudah apa namanya, wah aku berarti memang top, aku berarti memang pintar. Akhirnya dia merasa tidak butuh sama gurunya karena sudah merasa pintar. Sampai akhirnya dia dakwah ke pesisir. Begitu dakwah ke pesisir, ya, dia diundang tanpa izin sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayahanda daripada Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini orang muridnya ini keluar tanpa izin, Maulid Dewi. Nggak tahunya begitu disuruh ceramah, berdiri tek ngeblank, kayak nggak ada ilmu sama sekali, hilang kabeh. Kayak apa ya? Akhirnya duduk nangis. Oh ini berarti aku salah. Balik. Itu kita balik dia bilang, loh kon ilmu tuh aku ya tak cabut mana kok. Kayak gitu. Keberkahannya hilang gara-gara dia tidak dia mufarokoh sama gurunya, berpisah, lepas sama gurunya. Wah, gitu. Allah. Dikatakan apabila murid itu sungguh-sungguh dalam cinta kepada gurunya, lalu ada orang yang bertanya, lau sadaqal murid fi mahabbati syekh wa sa'alahu la ajabathu an su'alihi kulla sya'ra min sya'rih. Andaikan seorang murid itu benar-benar kepada gurunya, kalau dia ditanya, maka yang jawab itu semuanya bisa jawab, dari ajat tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya bisa jawab. Artinya kayak diilham, kasih ilham. Wal murid shadiq yablughu maratabil aliyah. Seorang murid yang benar-benar akan sampai kepada kedudukan yang tinggi. Yadhhar lahu nabi, akan nampak ya, pada untuknya Nabi Muhammad di dalam gambarnya gurunya. Banyak orang itu ketika mimpi Rasulullah SAW, ternyata mimpinya itu Rasulullah SAW wujudnya seperti gurunya. Tapi ketika ditanya, dia jawabnya, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Itu banyak. Dan saya beberapa nemu orang seperti itu. Termasuk ada salah satu orang itu, Habib Abdurrahman bin Syahab. Beliau itu tinggalnya di Belanda. Cuman Belanda, Surabaya, Gresik, kayak gitu lah, Malang. Ya beliau cerita sama saya. Waktu di Belanda itu ngelihat ketika mimpi masuk ke dalam bis, ngeliat Habib Soleh, Habib Soleh Tanggul. Saya panggil Habib Soleh, Habib Soleh. Kata Habib Soleh, ya, ada gambarnya Habib Soleh. Kata beliau, ana Rasulullah, katanya. Saya Rasulullah. Dan sering seperti itu tuh, kalau sudah ada terkaitan dengan gurunya, ada ikatan dengan gurunya seperti itu kadang-kadang. Dan dikatakan juga anil ithar, tentang orang yang lebih mementingkan mana doa untuk dirinya atau doa untuk gurunya. Wa su'ila radhiyallahu anhu anil ithar hal yuthir murid syekhu fi du'a wa yuqaddimhu ala nafsihi. Mendahulukan gurunya di atas dirinya dalam berdoa. Wa qala na'am, iya, harusnya murid itu seperti kayak gitu. Kata beliau, ana ba'uthir, saya akan lebih mementingkan guru saya Habib Abu Bakar Al-Attas terhadap jiwa raga saya hatta fil jannah, sampai bahkan surga. Sampai surga pun saya lebih mementingkan guru saya daripada saya. Bahkan beliau mengatakan, adapun untuk haknya beliau Habib Abi Bakar gurunya, ana uqaddimuhu ala nafsi, saya lebih mementingkan beliau dibandingkan saya sendiri. Wa yastahil minni hatta la bayat bahni, dan saya akan berikan kelayakan pantas untuk ke beliau, ya, lebih pantas untuk beliau semuanya, bahkan walaupun saya mau disembelih sama beliau, jiwa raganya dipasrahkan. Jadi Sayyidina Ali kan gitu dengan baginda Nabi Muhammad, dipasrahkan. Ya Ali, tidurlah kamu di tempatku, saya berangkat hijrah. Iya ya Rasulullah, tuh. Itu andaikan orang kafir itu ketika masuk rumah Rasulullah SAW didobrak itu, ya, nggak pakai dilihat selimut itu ternyata bawahnya Rasulullah atau enggak, langsung ditimpas pas pakai pedang, ya mati. Tapi Sayyidina Ali Rasulullah ngomong apa ya sudah. Nggak tahunya begitu dobrak mau dianu, ya. Buka. Oh Ali, ternyata Sayyidina Ali bilang, artinya pasrah jiwa raganya.
Nah, semuanya kayak gitu dengan Rasulullah SAW, para sahabat. Ya. Begitu juga ayahanda daripada Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, Muhammad bin Husain al-Habsyi, begitu juga. Beliau kalau diingatkan atau kalau sakit, ya sakit, panggil anak-anaknya, anak-anakku sini. Ayo ceritakan tentang Abdullah bin Husain bin Tahir. Diceritakan tentang gurunya yang bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang Sulamut Taufiq, kitab fikih Sulamut Taufiq itu. Anaknya cerita, oh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu begini pak, itu Habib Muhammad itu kayak penyakitnya hilang kabeh, langsung semangat ya. Hilang penyakitnya. Mandek cerita loro maneh. Loro maneh. Itu ya luar biasa itu. Tingkatannya sudah luar biasa. Ada orang diceritain guru itu begini begitu. Otak tampek loh. Aku iki loro lah aja garai. Tak balik tak tukaran dengan sing nyeritani. Wah, ini luar biasa ini, enggak bisa. Yang penting ya gitu. Orang kalau nggak ada guru nggak bisa. Pernah kita sampaikan di kitab Adab Sulukul Murid ya. Kita ini bisa jadi kita, bisa jadi manusia kalau ada guru. Nggak ada guru nggak jadi. Tapi orang ini kadang-kadang guru kok milih ini nek nggak viral nggak tak pilih, itu guruku. Aneh. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas ini nggak viral. Gak ono sing ngerti, jarang. Bahkan di kotanya itu beliau itu dijualnya jualan Abu Bakar Al-Asl. Itu siapa Abu Bakar? Abu Bakar yang jual madu. Imam Al-Haddad itu nggak terkenal. Sampai ada orang bawa apa namanya? Punya pisaunya karatan, ini gawa nang Haddad. Ibarat Haddad itu kongan Imam Al-Haddad ini harusnya terkenalnya itu ilmunya luar biasa, malah dikei pisau karatan kongkon ngasah. Dan banyak seperti itu orang-orang yang nggak terkenal. Justru guru yang nggak viral itu sing ngeramati. Sebab guru kalau viral ini bahaya. Bahayanya apa? Bahaya untuk dirinya. Waktu ini kok kena penyakit sombong, waktu ini kok penyakit manusia, nanti terikat dengan manusia, ta'alluq dengan manusia dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau sengiten ini atau sing enggak viral ini sing luar biasa ya. Ngeramati. Wah, mudah-mudahan ya kita bisa ketemu dengan guru-guru kita yang membukakan untuk kita futuh ya, menjadikan futuh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna asrafna ala ladha hati waghfir li walidina wasairil khilani wa kulli di mahabbah. Amin ya Rabbi asma fadlan wa judan anna la biktisabi minna. Lisahbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi. Barokah. Yang mau tanya silakan. Salaman apa enggak? Dah. Yang mau tanya silakan ya.
Ada yang tanya? Kalau ya, berarti yang tak pahami ada dua pertanyaan ini. Ya. Yang pertama tentang wali dan lain sebagainya. Wali ada tingkatannya dan ya wali ada tingkatannya. Kejadiannya Pangeran Diponegoro ini pernah dialami oleh Panglima Sudirman. Luar biasanya Panglima Sudirman itu beliau itu termasuk orang yang yulazimul wudu, terus menerus wudu beliau itu. Dan bahkan ada pasukannya atau anak buahnya itu yang bawa tempat wudu buat dia, bawa kendi, ya, kayak cairan kendi gitu. Itu dipakai oleh Panglima Sudirman untuk wudu terus. Dan batal wudu terus itu Panglima Sudirman. Suatu ketika dia itu kumpul sama orang-orang, termasuk salah satunya itu ada yang pengkhianat. Katanya Sudirman ada di dalam rumah ini. Memang benar ada. Tapi karena yulazim wudu, itu rumah didobrak sama orang Belanda waktu itu. Ketika didobrak dilihat, mana nggak ada Sudirman, padahal di depannya ada. Kalau orang yang terlalu berlebihan ngomong, itu wiridnya gede, enggak wudu, enggak wirid akeh-akeh, wudu. Ternyata enggak kelihatan. Nah orang yang pengkhianat itu di situ langsung dipegang. Mana katanya Sudirman di sini? Oh ini di depan, enggak ono. Akhirnya ditarik, ini yang malah kena. Ya karena mulazim wudu pasti ada sirnya, ada nampak sesuatunya. Nah, itu jelas itu sudah. Tapi beliau nggak terkenal wali atau gimana, nggak, malah terkenalnya adalah Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman. Ya. Nah itu. Adapun untuk Lailatul Qadar dan lain sebagainya, nggak pernah kedengaran ada tingkatannya. Tapi mereka yang memperoleh Lailatul Qadar itu biasanya hatinya lebih lembut, yang biasanya keras jadi lembut, yang biasanya dia itu nggak bisa nangis jadi nangis. Luar biasanya seperti itu. Tambah merasakan ada kedekatan sama Allah. Dan paling tidaknya orang yang bisa memperoleh Lailatul Qadar, salat Isya dan subuhnya berjamaah. Itu kata para ulama banyak yang mengatakan itu. Subuh Isya berjamaah insya Allah soleh sudah. Apalagi tambah yakin oleh dapatnya. Nah, adapun untuk tingkatannya saya nggak pernah tahu tingkatannya. Cuman ya itu, perbanyak amal dapat sudah selesai. Sedikitnya Isya subuh jamaah. Paling sedikitnya itu Isya dan subuh berjamaah. Karena orang yang sholat Isya berjamaah faqad gama nisfal lail. Dia berarti bangun separuh malam. Tapi kalau salat Isya dan subuh berjamaah, faqad qama laila kullaha, maka dia berarti sudah bangun malam seluruhnya. Dapat. Allah taala alam. Allah mahali. Mau tanya? Apabila Al-Quran itu dari awal diwahyukan itu dijaga, kenapa ada ayat yang diwahyukan? Ya. Kenapa ada ayat mansukh? Ya. Mansukh ada dua, mansukh tilawah, mansukh hukum. Ya. Nah itu syariat itu. Ya. Syariat itu seperti itu. Kalau misalnya
seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Itu memansukh daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Ya. Karena di situ ada berat, kemudian diturunkan oleh Allah. Bukan Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menurunkan beda lagi. Tapi ini Allah ingin menunjukkan rahmatnya. Ya. Jadi orang yang harusnya lu takwa semampunya, nggak sok-sok begitu. Ada orang kadang-kadang tiba-tiba tergelincir ke maksiat dan lain sebagainya. Ya. Maka dia akan haqqa tuqatih, sebaik-baik takwamu, sak mampumu, sak anumu. Tapi yang benar-benar untuk bertakwa. Takwa yang luar biasanya bisa lagi. Mati itu soro, sampai takwa itu sampai mati itu soro. Ya, karena takwa benar-benar takwa. Jadi mansukh itu kalau mansukh tilawah yaitu jelas ada beberapa yang sudah dihapus ya. Termasuk ayatnya itu. Tentang rajam dan lain sebagainya. Termasuk mansukh hukum yaitu tadi ya. Al-an khaffafallahu alaikum. Lalu dikatakan sekarang Allah memperingankan untuk kamu. Terus kemudian ayatnya dibuat itu keringanan dari Allah. Memang ada secara teks yang dihapus ya? Ada. Yang dulu pernah dibaca Nabi kemudian nggak dibaca lagi. Iya, ada. Mansukh tilawah itu namanya. Ada mansukh hukum, ada mansukh tilawah. Itu ada di dalam kitab Faidul Khabir. Kitabnya Faidul Khabir itu kitab luar biasa ajib itu. Terus termasuk banyak di kitab-kitab tentang ilmu Quran banyak itu. Ya. Tapi anak tidak mendalami itu. Jadi tapi kalau misalnya nanti insya Allah anak kitab-kitabnya ada kitab-kitabnya. Faidul Khabir ini itu Al-Itqan sampai lupa Al-Itqan. Ya. Itu ada di situ. Mansukh tilawah, mansukh hukum, dikasih contoh juga semuanya itu. Jadi teksnya masih ada. Seperti apa ayatnya itu masih ada yang masuk tilawah itu. Apa sudah nggak ada? Ada yang nggak ada, ada yang ada mungkin ya. Allah alam kalau itu. Tapi kalau mansukh hukum ada di dalam Quran. Karena tilawahnya nggak mansukh, tapi hukumnya aja yang mansukh. Wallahu alam kalau ada. Fadhal. Tidak meragukan itu, memastikan itu. Nah, kalau memang benar sholatnya bolong, kelihatan mata sendiri, mundur. Ya. Tapi karena dia mungkin pernah mengajarkan dan lain sebagainya, jadi anggap guru tapi tidak bisa ditiru. Ya. Jangan didekati dan lain sebagainya. Tapi kalau benar-benar itu, karena kita nggak tahu apakah memang benar meninggalkan sholat atau tidak. Ya, kan kita nggak tahu, mungkin dia dikatakan nggak sembahyang, tapi ternyata di dalam rumah dia sholat ini gitu. Tapi kalau jelas-jelasan kemudian dia minum minuman keras, main cewek dan lain sebagainya, itu guru gitu. Ya, bukan guru itu. Untuk pendekatan dia dengan Allah aja nggak bisa, kok mau mendekatkan orang? Nah, itu yang nggak bisa. Jadi bagaimana? Ya, mundur. Selesai. Karena guru itu kan untuk bawa kita ke Allah, bukan main-main. Hakadha wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.